سب سے پہلے عام خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے تفصیلی فیصلہ تحریر کیا۔ جسٹس فیصل عرب، جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے میں الگ نوٹ تحریر کیا ہے۔ آزاد غیر جانبدار عدلیہ کسی بھی مہذب جمہوری معاشرے کی اقدار میں شامل ہے، فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آئین و قانون کی خلاف ورزی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ نوٹ لکھا ہے، ریفرنس داخل کرنے کا سارا عمل آئین و قانون کے خلاف تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ بھی لکھا ہے، صدر آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ نوٹ لکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے تفصیلی فیصلہ تحریر کیا ہے۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کیا کچھ ہے عبدالقیوم صدیقی؟ جی ہاں، یہ تفصیلی فیصلہ تقریباً 224 صفحات جو ہیں اس پر مشتمل ہے، جبکہ اس میں جسٹس فیصل عرب کا، جسٹس یحییٰ آفریدی کا الگ نوٹ ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر کرنے کا جو مکمل تمام کا تمام عمل جو ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور صدر جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو استعمال کرتا، انہوں نے اپنی ڈسکریشن کو بھی وداؤٹ اپلیکیشن آف مائنڈ اختیار کیا، اور یہ ان کی ڈسکریشن نہیں تھی۔ اسی طرح سے عدالت نے جو جوڈیشل اے آر یو ہے، اے آر یو کی قانونی حیثیت کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی اس کے اوپر بحث کی ہے، جبکہ یہ جو مین ججمنٹ ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے لکھی ہے، اور اپنے فیصلے میں عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آیا تھا، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا مقدمہ جو ہے ایف بی آر کو بھیجا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ججز ہیں ان کے حوالے سے جو بھی اٹھنے والے سوالات ہیں ان کا جو ہے وہ شفاف طریقے سے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جو ہیں ان کو کسی بھی جو فیصلہ ہے اس کی صورت میں اپیل کا تمام تر حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہ تفصیلی فیصلہ ہے جس کے اندر جو سرویلنس کا ایشو ہے کہ آیا ججز کی جو نگرانی ہے، ججز کی جاسوسی کے حوالے سے بھی تفصیلی نوٹ ہے، جبکہ جو ہے وہ اے آر یو کی قانونی حیثیت کے حوالے سے کافی جو ہے اہم اور سوالات ہیں۔ تاہم یہ ججمنٹ ابھی آئی ہے، اور ہم اس کا تفصیلی طور پر ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی تک کی جو ایک مین باڈی تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 19 جون کو جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو قلعدم قرار دیا تھا، اور اس میں جو 10 رکنی فل کورٹ تھا اس میں 7 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس قلعدم کر کے جسٹس سرینا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ ان کا معاملہ ایف بی آر کو بھجوایا تھا، جبکہ 3 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ تو ابھی جو ہے وہ یہ فیصلہ آیا، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی اچھا، یہ بھی کہیے گا جو شارٹ آرڈر بھی آیا تھا اس سے متعلق کوئی تفصیلی فیصلے میں آپ نے کہا کہ ابھی آپ پڑھیں گے مکمل طور پر اور مزید بھی چیز آئیں گی، لیکن یہ کہ یہ جو بات لکھی تھی کہ انکم ٹیکس آرڈیننس جو 2001 کے تحت 60 دن میں ایف بی آر کارروائی کرے گی، اور وہ رپورٹ پھر جائے گی چیف جسٹس کے پاس، اور چیف جسٹس کے پاس اگر وہ دیکھتے ہیں جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، تو وہ یہ دیکھیں گے، پھر جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ اس کو نوٹس اگر لینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو یہ اس بارے میں کچھ لکھا ہے اس میں؟ جی ہاں، اس فیصلے کے اندر یہی انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اور یہ ایف بی آر کو بھیجنے کے حوالے سے کیونکہ 7 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کے اوپر دستخط کیے ہیں، جبکہ 3 جج صاحبان نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ اس جو شارٹ آرڈر تھا اس میں 7 جج صاحبان کا ریفرنس کویسٹ کرنے کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ڈفرنس تھا یا اختلاف تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا معاملہ جو ہے وہ ایف بی آر کو بھیجنے کے حوالے سے تھا۔ تو اس پہ جو میجورٹی 7 رکنی جو جج صاحبان ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر تفصیلی نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے کہ کیوں ایف بی آر کو یہ معاملہ بھجوایا گیا تھا، وہ کہ شارٹ آرڈر کے اندر یہی تھا کہ جو ایک مدت دی گئی تھی اس کے بعد رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو جانی تھی، اور اگر اس کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جائے تو تب یہ معاملہ ہونا تھا، کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہ تمام معاملات ایف بی آر کے اندر ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے ٹیکس کمشنر کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی داخل کر رکھی ہے،
اور عدالت کا حکم بھی یہی تھا کہ یہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس کے تحت اپیلوں کا حق بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے. جی اچھا یہ بھی بتائیے گا انہوں نے اپیل تو کیا لیکن یہ جو ٹائم باؤنڈ کیا گیا 60 دن یہ یعنی انکوائری ایف بی آر کی چلتی رہے گی اور سائڈ بائی سائڈ وہ اپیلز بھی جو بھی اپنی کرنا چاہتی ہیں حق استعمال کرنا چاہتی ہیں وہ بھی وہ کریں گے؟ جی ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے. عبدالقیوم صدیقی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور 200 سے زائد یہ صفحات پر مشتمل ہے. اب اس سے متعلق تھوڑا سا وقت تو درکار ہوگا کہ مزید تفصیلی فیصلے میں کیا کچھ لکھا گیا لیکن جسٹس فیصل عرب جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس فیصلے میں الگ الگ نوٹ تحریر کیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آئین و قانون کی خلاف ورزی تھی. یہ یحییٰ آفریدی نے نوٹ لکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ریفرنس داخل کرنے کا سارا عمل جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف تھا. یحییٰ آفریدی کا یہ نوٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. صدر آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے یہ بھی جسٹس یحییٰ آفریدی نے نوٹ لکھا تھا. اور یہ جو معاملہ تھا اس میں جیسے عبدالقیوم صدیقی کہہ رہے تھے کہ ایف بی آر کو بھیجا گیا تھا معاملہ کہ ایف بی آر میں اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی اہلیہ اور بچے جو ہے وہ لندن کی جو تینوں جائیدادیں اس سے متعلق ذرائع اور وسائل کے بارے میں ایف بی آر کو وضاحت دیں گے اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت 60 دن کے اندر اندر یہ انکوائری ہوگی. اور جو اہم بات اس میں تھی عبدالقیوم صدیقی بھی یہی بتا رہے تھے کہ بغیر التوا کے کارروائی مکمل کی جائے گی یعنی 60 دن کے اندر یہ کارروائی مکمل کی جائے گی. تمام ریکارڈ یعنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جو کچھ ریکارڈ ہوگا جو کچھ فائنڈنگز ہوں گی وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا اور وہ فوری طور پر تمام ریکارڈ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجیں گے جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے چیئرمین بھی ہیں. اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائزہ لینے کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مسکوت نوٹس کا جو بھی اختیار ہے وہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ تمام تر رپورٹ آنے کے بعد یہ ان کا اختیار ہے اور وہ اس کا جائزہ لیں گے اور جائزہ لینے کے بعد وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. مسکوت نوٹس کا باقاعدہ ان کے پاس اختیار ہے. لیکن اب یہ تفصیلی فیصلے میں مزید کیا کچھ ہے اور مزید کیا نوٹ لکھا گیا ہے, نوٹ میں مزید کیا بات کی گئی ہے, یہ جیسے جیسے اس کی ڈیٹیلز آئے گی آپ کو بتائیں گے. لیکن کیونکہ شارٹ آرڈر آ چکا تھا اس کا اور شارٹ آرڈر میں تھوڑی بہت تفصیلات تو سامنے آ گئی تھی, تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا اور یہ جو تفصیلات آئی تھی شارٹ آرڈر میں یہی آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی جیسے یہ تفصیلی آرڈر جاری ہوا ہے اس میں فوری طور پر اسے پڑھنا مکمل طور پر اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے یہ ظاہر ہے ممکن بات نہیں ہے. تو جو کچھ عبدالقیوم صدیقی نے ہمیں بتایا وہ یہی ہے کہ اس میں الگ الگ نوٹ بھی لکھے ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے نوٹ لکھا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آئین و قانون کی خلاف ورزی تھی. ریفرنس داخل کرنے کا سارا عمل آئین و قانون کے خلاف تھا. صدر آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ نوٹ لکھا ہے. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. جسٹس عمر اطاب بندیال نے تفصیلی فیصلہ تحریر کیا ہے. جسٹس فیصل عرب, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس فیصل عرب نے اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے میں الگ الگ نوٹ تحریر کیے. اب جسٹس فیصل عرب نے کیا کہا ہے جیسے اس کی بھی ڈیٹیلز آئیں گی آپ کو بتائیں گے. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آئین و قانون کی خلاف ورزی تھی. ریفرنس داخل کرنے کا سارا عمل آئین و قانون کے خلاف تھا اور صدر آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ نوٹ لکھا ہے. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور تفصیلی فیصلے سے متعلق جو کچھ ابھی تک ڈیٹیلز آئیں آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن جو شارٹ آرڈر جاری کیا تھا اس کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ یہ معاملہ جو ہے سارا ایف بی آر کو بھیجا گیا تھا اور ایف بی آر کو یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی ایف بی آر نے اس حکم یعنی وہ جو شارٹ آرڈر جاری کیا اس سے پہلے جو کچھ ایف بی آر نے تحقیق کی ہے جو بھی کارروائی کی ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اور اس شارٹ آرڈر کے بعد سے ایف بی آر کو احکامات ہدایت دی گئی تھی کہ اب ایف بی آر یہ پروب کرے, انویسٹیگیٹ کرے, دیکھے سارا معاملہ, 60 دن کے اندر اندر اپنی فائنڈنگز بھی جو رپورٹ ہے وہ مرتب کرے. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ایف بی آر یہ کام کرے اور تمام تر جو بھی جائیدادوں کا معاملہ تھا تینوں جائیدادوں کا معاملہ اس سے متعلق ذرائع اور وسائل کے بارے میں ایف بی آر کو وضاحت دیں. جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچے جو لنڈن میں جائیدادوں سے متعلق یہ بات ہو رہی تھی اس سے متعلق عدالت نے کہا تھا کہ ان جائیدادوں سے متعلق وسائل اور ذرائع کے بارے میں ایف بی آر وضاحت ہے. اب سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. اس ریفرنس پر جسٹس عمر اطاب بندیال نے یہ تفصیلی فیصلہ تحریر کیا ہے. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عرفان قادر صاحب, ابھی تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے, مزید بھی اس کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی لیکن شارٹ آرڈر کو دیکھتے ہوئے
FBR 60 दिन में मुकम्मल करेगा इंक्वायरी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर जाएगी और चीफ जस्टिस को देखेंगे? देखें, मैं इस फैसले से जब ये शॉर्ट ऑर्डर आया था तब भी मैं इस चीज़ से एग्री नहीं किया था, ये जो फैसले का जो मंतक है सारा। और फिर मैंने ये भी कहा था कि बड़ा वक्त लगेगा इनको डिटेल्ड फैसला लिखने में, जो कि सही साबित हुआ है क्योंकि इनको वाकई बहुत वक्त लगा। और मैं अब भी समझता हूँ चूँकि फैसला एसेंशली वही है जो शॉर्ट ऑर्डर में था, सिर्फ उसकी वजाहत की गई है कोई 250 सफ़ों में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के, बल्कि जो प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्टो सेंसो सही तरह से फॉलो नहीं किया गया। मसलन एक तरफ तो सदर पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात कह देना कि वो अगर वो रेफर करेंगे और हेयर स्प्लिटिंग करने के बाद कह देना कि सदर मुमलिकत जो हैं वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जैसे वो रेफर ही नहीं कर सकते, और फिर अगर सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने एक गलत रेफर कर दिया या उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था तो फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। तो ये सारा फैसला जो है ना, ये कंफ्यूजन और तजादात का शिकार है और ये कोई अच्छा जुडिशल प्रेसिडेंट सामने नहीं आया। और पाकिस्तान का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा इस फैसले की वजह से, उस पे जो इस तरह के मामलात में मजीद कंफ्यूजन फैलेगा और उससे लॉ जो है उसकी जो सर्टेनिटी है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी। माहिर कानून साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, एनालिसिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजी सा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तफसीली फैसला तहरीर किया। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस याया आफरीदी ने फैसले में अलग नोट तहरीर किया है। आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़ब जमहूरी मुआशरे की अक़दार में शामिल है, फैसले में लिखा गया है। इसके साथ साथ जस्टिस याया आफरीदी ने जो नोट लिखा है उसमें कहा है कि जस्टिस काजी फायजी सा के खिलाफ ये रेफरेंस आईन व कानून की खिलाफ वर्जी थी। रेफरेंस दाखिल करने का सारा अमल आईन व कानून के खिलाफ था। जस्टिस याया आफरीदी ने यह नोट लिखा है। इसके साथ साथ जस्टिस याया आफरीदी ने यह भी लिखा है कि सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजी सा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया और इसी इस्लाम में अलीना फारूक शेख ने हमें ज्वाइन किया। अलीना, तफसीली फैसला आ गया और तकरीबन जून में जब से फैसला आया था, तहरीरी ऑर्डर का इंतज़ार था सभी को और अब बिलाखिर ये तफसीली फैसला, तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। और जैसे जैसे डिटेल्स हमें मौसूल हो रही हैं अपने देखने वालों से हम शेयर कर रहे हैं। इस फैसले से मुतल्लिक जो डाइसेंटिंग नोट है उससे उसमें क्या कहा गया है, क्या मंदरजात हैं उसके, वो भी डिटेल में आगाह करेंगे, एनालिसिस भी लेंगे, माहिरीन कानून से बात करेंगे और साथ ही साथ जो दीगर फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कंपाइल किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे और इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी हमारी आला अदलिया ने, फुल कोर्ट ने, क्या क्या पूरे ट्रायल के दौरान मद्दोजज़र थे जो कि सामने आए, क्या क्या तहकीकात तफ्तीश हुई इस पूरे केस के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजी सा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तफसीली फैसला तहरीर किया। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस याया आफरीदी ने फैसले में अलग अलग नोट तहरीर किया है और फैसले में लिखा गया है कि आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़ब जमहूरी मुआशरे की इक़दार में शामिल है। जस्टिस काजी फायजी सा के खिलाफ रेफरेंस आईन व कानून की खिलाफ वर्जी थी। जस्टिस याया आफरीदी ने यह नोट लिखा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि रेफरेंस दाखिल करने का सारा अमल आईन व कानून के खिलाफ था और सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। जस्टिस याया आफरीदी ने यह नोट लिखा है। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला है। शॉर्ट ऑर्डर आ गया था। तफसीली फ़ैसले से मुताल्लिक़ अभी ये तफसीली फ़ैसला जारी किया गया तो इससे मुताल्लिक़ थोड़ा सा वक्त दरकार होगा कि इस तफसीली फ़ैसले में मज़ीद क्या बातें सामने आई हैं और नोट में मज़ीद क्या लिखा है जस्टिस याया आफरीदी ने। लेकिन अभी जो कुछ डिटेल्स इसकी सामने आई हैं उसमें यही है कि जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस याया आफरीदी ने इस फैसले में अलग अलग नोट तहरीर किए हैं और फैसले में यह भी लिखा गया है कि आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़ब जमहूरी मुआशरे की अक़दार में शामिल है। जस्टिस याया आफरीदी ने जो नोट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा कि जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आईन व कानून की खिलाफ वर्जी थी और जस्टिस याया आफरीदी ने यह भी लिखा कि रेफरेंस दाखिल करने का सारा अमल आईन व कानून के खिलाफ था। सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। जस्टिस याया आफरीदी ने यह
नोट लिखा है। ज़ोहेब, हमने देखा कि 2019 में जब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सामने आया तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र किया गया और उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक फुल मेंबर कोर्ट, 10 रुकनी फुल मेंबर कोर्ट इसके लिए बनाया गया और उसके बाद किस तरह से आगे प्लीड हुआ, मुख्तलिफ मद्दोजज़र आए इसके दौरान, जहाँ पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनकी टीम ने अपना मौक़िफ़ इसमें ज़ाहिर किया और बताया कि किस तरह से जो उनके असासों से मुतल्लिक ऑब्जेक्शंस उठाई गई हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं। इसी तरह से फुल मेंबर कोर्ट ने मुख्तलिफ सवालात उठाए और बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी उस वक्त कि किस तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है उसमें मुख्तलिफ क्या मंदरजात हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। हमने देखा है पूरा साल रेफरेंस चला, मुख्तलिफ इसकी समातें हुई, तकरीबन 40 समातें इसकी हुई, 40-41, और उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर आया जिसमें एक डाइसेंटिंग नोट भी था। लेकिन फुल कोर्ट ने ज़्यादा मेजॉरिटी से रेफरेंस को, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को, जो कि सदारती रेफरेंस था जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ, उसको क्वॉश कर दिया, यानी उसको कहा वो नल एंड वॉइड है। अब क्या वजूहात हैं उसकी? क्या आला अदलिया ने डिटेल से बताया है कि उनके फ़ैसला देने की पीछे क्या रीज़न्स थी, क्या सबूत थे जो कि उनके सामने पेश किए गए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला दिया? अब ये सारा कुछ, ये तफसीलात आएंगी डिटेल्ड ऑर्डर में जो कि जारी कर दिया गया है, और जैसे जैसे हम तक तफसीलात आ रही हैं अपने देखने वालों से हम शेयर करेंगे, अपने नुमाइंदगान से भी हम जान रहे हैं कि जो डिटेल्ड ऑर्डर है इसमें क्या लिखा हुआ है। हमारे तज्जियाकार, अभी जैसे आपने तज्जिया लिया, उनसे भी हमने जाना। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये तफसीली फैसला तहरीर किया है। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस याह्या आफरीदी ने फैसले में अलग नोट तहरीर किया है। आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़्ज़ब जमहूरी माशरे की इक़दार में शामिल है, ये इस फैसले ने कहा है। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी, जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने डाइसेंटिंग नोट में। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर आइनी करार दिया गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी थी, ये फैसले में लिखा गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर आइनी करार दिया गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी थी, फैसले में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तफसीली फैसला तहरीर किया। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस याह्या आफरीदी ने फैसले में अलग अलग नोट तहरीर किया है। और ये फैसले में लिखा गया है कि आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़्ज़ब जमहूरी माशरे की इक़दार में शामिल है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी, ये जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने नोट में लिखा है। बिल्कुल, हम आपको मुख्तलिफ मंदरजात इस फैसले के बता रहे हैं। ये जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस में, उससे मुतल्लिक जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस तफसीली फ़ैसले को तहरीर किया है। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस याह्या आफरीदी ने फ़ैसले में अलग नोट तहरीर किया है। और आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़्ज़ब जमहूरी माशरे की इक़दार में शामिल है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने जो नोट लिखा है उसमें उन्होंने ये लिखा है, साथ ही कहते हैं कि रेफरेंस दाखिल करने का सारा अमल आइन और कानून के खिलाफ था। सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। ये भी जस्टिस याह्या आफरीदी के नोट का हिस्सा है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर आइनी करार दिया गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी थी, फैसले में ये लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर आइनी करार दिया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी थी, फैसले में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तफसीली फैसला तहरीर किया। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस याह्या आफरीदी ने फैसले में अलग नोट तहरीर किया। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और माहिर कानून है आबिद साकी साहब। उनसे उनका तज्जिया जानते हैं इस तफसीली ऑर्डर पर। आबिद साकी साहब, अहम मंदरजात जो लिखे गए हैं इस तफसीली फैसले में हमसे शेयर कीजिएगा प्लीज़, कैसे देखते हैं आप इसको? इस पे ये देखिए जी, जो अपना कंक्लूजन है सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फैसले का, उसमें उन्होंने बिलवज़ाहत और बिस्तराहत ये कह दिया है और ये मुतय्यन कर दिया है कि सदारती इख्तियार जो उन्होंने काजी फायज़ के खिलाफ रेफरेंस फाइल करते हुए इस्तेमाल किया वो कथित तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी है।
अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत जो हैं उनकी जो मॉरल लेजिटिमेसी है वो एक सवालिया निशान बन गई है, और उन्होंने जो एक गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम किया जानते बूझते हुए, अब उसके बाद उनको सदारत के मनसब पर फायज रहना मेरे ख्याल में नामुनासिब है, और उनको अपनी मॉरल करज के साथ अपनी यानी अखलाकी तौर पे उनको ये महसूस करते हुए उन्होंने कौमी मजाक किया है, उनको सारी तौर पर स्टेप डाउन करना चाहिए। अगर ये ना हो तो पार्लियामेंट उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। आबिद साकी साहब, ये आपका मौक़िफ़ इसमें है, ये कहिएगा याहिया आफरीदी ने भी नोट लिखा है इसमें, और उन्होंने कहा कि रेफरेंस दाखिल करने का सारा अमल आईन और कानून के ख़िलाफ़ था। ये बड़ा वजाहत से उन्होंने नोट लिखा, इससे मुताल्लिक भी थोड़ा कहिए कुछ। जी, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब सारी जजमेंट क्योंकि मुतफ़िक़ा तौर पर आई है और टेक्निकल इशूज़ पे डाइवर्जेंट व्यू है कोर्ट का, लेकिन इस बात पे तो कोर्ट की यूनानिमिटी है कि सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते वक्त आइन और कानून के तकाज़ों को नज़रअंदाज किया गया और उनको पामाल किया गया, और उसके नतीजे में ये रेफरेंस फाइल किया गया। अब अगर सदर साहब जो सबसे एक प्रेस्टीजियस जो ये ऑफिस है और पूरी कौम को उनकी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करने वाला ऑफिस है, अगर वो आंखें बंद करके अपने सेक्शन ऑफिसर्स के ओपिनियन पे या दीगर स्टेक होल्डर्स जो इंटरेस्टेड थे टू प्रोसिक्यूट फाइल फॉर वन रीजन और द अदर, उनको उनके सामने अगर वो रबर स्टैम्प के तौर पर उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया है, तो मेरे ख्याल में वो सदारत के मनसे पर फाइज रहने का जवाब खो चुके हैं, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। इतना बड़ा मजाक किया उन्होंने इस कौम के साथ, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज को विक्टिमाइज और टारगेट करने के लिए उन्होंने ये एक सारी यानी एक बेबुनियाद सारा अमल जो है उसको कंसीव किया और फिर उसको एक्सिक्यूट किया जानते बूझते हुए, डिलिबरेटली और इंटेंशनली आइन और कानून के तकाजे जो हैं उनको पामाल किया। तो अब सदर साहब को और दीगर जिम्मेदारान, मैं समझता हूँ कि जिसमें शहजाद अकबर समेत दीगर जिम्मेदारान जिन्होंने इस रेफरेंस को झूठ और यानी बेबुनियाद यानी वजूहात की बुनियाद पर इसको उन्होंने दायर किया है, उसको बनाया, मैं समझता हूँ अकाउंटेबल होना चाहिए कौम के सामने, और पर्टिकुलरली उनको मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो स्टेप करें फौरी तौर पर इस्तीफा दें। ठीक है जी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी साहब अपना मौक़िफ़ भी दे रहे थे इस जजमेंट तफसीली फ़ैसले से मुतालिक और तज्ज़िया भी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब आपका। जिस तरह के हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा रेफरेंस में तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है।